Good evening to all. Welcome to my new video relating aptitude, time, time and work. We know that time and work is one of the most fundamental and high-scoring topics in competitive examinations, such as Lok Sewa, Nizamati Kharidar, officer level exams, and banking exams like Nepal Rashtra Bank, ADBL, and NBL, and also Rashtriya Banijya Bank Limited (RBB). It not only tests a candidate's mathematical ability but also examines logical interpretation, efficiency comparison, and real-life work management concepts. A strong command over this chapter can significantly boost your overall score in the quantitative section. In today's session, we will not just solve problems mechanically, we will understand the core concept behind efficiency, work equivalence ratios, and combined work strategies. Once you master the logic of time and work, you will be able to solve even the most complex questions quickly and confidently within seconds. Let us begin this journey towards clarity, speed, and accuracy. So, our first question is like that. First questions. A can do a work in 15 days. A can work in a day 15 days. B in 20 days. If they work on it together for 4 days, then the fraction of the work that is left is. So in this question, first of all, we have to identify the total works done by A and B. So yeah, A can do a work in 15 days. Therefore, in one day, sorry, A can do a work in 1 by 15 days. Similarly, B 1 by 20. We have to identify A plus B, A plus B. यसमा A plus B कति दिनमा गर्न सक्छन् त दुईजना मिल्यो भने 1 by 15 plus 1 by 15 plus 1 by 20. सो यो दुईटाको एलसीएम कति आउँछ त 15 र 20 को एलसीएम कति आउँछ 60 आउँछ 60 भयो यो 4 plus 3 4 plus 3 that means 7 by 60 7 by 60 हामीले क्वेशनले के भनेको छ 4 डेज सँगसँगै गरेका छन् मिन्स एक दिनमा 7 by 60 गर्छन् 4 डेजमा कति सक्छन् त इन्टु 4 भनेपछि कति भयो त 4 15 छ 4 15 कति भयो 7 by 15 भयो अब यति काम 4 दिनमा गरे है अब हामीले बाँकी काम निकाल्नु भनेको छ बाँकी काम त जहिले पनि हाम्रो 1 हुन्छ 1 बाट हामीले 7 by 15 7 by 15 घटायौं भने हाम्रो बाँकी काम कति आउँछ त 8 by 15 15 ones are 15 minus 7 8 by 15 so right answer is 8 by 15 option D is right answer. So question number 2 ले के भनेको छ क्वेशन नम्बर 2 ले के भनेको छ त भनेको A ले 16 A को लागि 16 डेज दिएको छ B को लागि 12 डेज दिएको छ with the help of C they did the job in 4 days only भनेको छ भनेपछि हामीले यसमा के निकाल्छौं त भन्दाखेरि A को कति दिएको छ त A लाई कति A ले एक दिनमा कति गर्न सक्छ 1 by 16 A को वर्क यति छ B ले कतिमा सक्छ त B ले कति भनेको छ 1 by 20 1 by 20 भनेको छ अब A plus B plus C तीनटैले कति भनेको छ त 4 days भनेको छ यो 4 days भनेको A plus B plus C तीनटैको हो यो भने कति भयो त A plus B plus C तीनटा गर्दै भयो कति भयो त 4 अब हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ then C alone can do the job in भनेको छ यसमा हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यो A plus B plus C तीनटैले गरेकोबाट A plus B घटाइदिन्छौं त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई C प्राप्त हुन्छ है किनभने
हामीले तीनटैले गरेकोबाट a plus b ले घटाइदिएको गर्यो भने कति हुन्छ त c ले गरेको हुन्छ त्यही भएर हाम्रो 1/4 minus 1/16 1/16 plus 1/20 ल अब यो तपाईहरुले सल्भ गर्नुस् त कति आउँछ यसको एन्सर ल यो तीनटैले हामीले सल्भ गर्यो भने कति आउँछ त 5/48 आउँछ यो भनेको कति हुन्छ 5/48 हुन्छ अब हामीले क्वेशनले के भनेको छ त क्वेशन के भनेको छ कति दिनमा भनेको छ यो कति दिनमा गरेको मान्छे कति भयो त 48/5 48/5 भयो यो 48/5 भनेको कति हुन्छ त 93/5 हुन्छ 93/5 so option C is our right answer अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 3 यो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो एक्जाममा सोधिसकेको पनि छ यो अलिकति हल्का यसमा थोरै डिफरेन्ट कन्सेप्ट छ तर इजी छ A, B and C can do a piece of work in 20, 30 and 16 days respectively भनेको छ भनेपछि हामीले यसको A को कति छ त A को कति भयो 1/20 भयो B को कति भयो त B को 1/30 भयो सिमिलरली C को कति भयो त C को कति भयो 1/60 C को 1/60 अब हाम्रो क्वेशनले के भनेको छ in how many days can A do the work if he is assisted by B and C on every third day भनेको छ यसमा हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि पहिलो फर्स्ट डेमा पहिलो फर्स्ट डेमा पहिलोले 1 भने पहिलो फर्स्ट डेमा A ले मात्रै काम गर्छ है त्यसपछि अर्को दोस्रो दिन पनि A ले मात्रै काम गर्छ दोस्रो दिन पनि कसले काम गर्छ A ले काम गर्छ तर तेस्रो दिनमा चाहिँ के गर्छन् त तेस्रो दिनमा A plus B plus C तीनटैले काम गर्छन् यसमा कन्सेप्ट बुझ्न पनि हामीले यति छ तेस्रो दिनमा कसले काम गर्छन् A B C तीनटैले काम गर्छन् भनेपछि हामीले यसमा के निकाल्नु पर्छ सुरुमा हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड डे त एक्लैले गरेको काम हो भनेपछि हामीले यसमा के निकाल्छौं A ले 2 दिन काम गरेको छ पहिले फर्स्ट र सेकेन्ड डेमा A ले एक्लैले काम गर्ने हो तेस्रो दिन मात्र A लाई B plus C ले एसिस्ट गर्ने हुन्छ सो हामीले के निकाल्नु पर्छ यसमा हामीले यसमा निकाल्नु पर्ने A को 2 दिनको काम निकालौं ए मैले यता गर्छु A को 2 दिनको काम A ले 2 दिनमा कति काम गर्दछ A ले 2 दिनमा A को 2 डेज हो A ले 2 दिनमा कति काम गर्दछ त 1/20 into 2 2 into 1/20 1 by कति भयो त 20 भयो 2 into 1/20 गर्दाखेरि कति भयो त 1/10 भयो 1/10 भयो 2 दिनमा यसले यति काम गर्छ ल अब A plus B plus C ले 3 दिनमा कति गर्छन् त A plus B plus C ले A plus B plus C ले हामीले यो मैले तीनटै जोड्दिन्छु 1/20 plus 1/30 plus यो A plus B plus C यो तीनटैले जोड्दाखेरि कति हुन्छ त कति हुन्छ 6/60 हुन्छ मैले सिधै लेखिदिएँ 6 by कति हुन्छ त 60 हुन्छ 6/60 भनेको कति हो 1 by यो भनेको 1/10 1/10 भइहाल्यो अब के हुने भयो त सुरुको 2 दिनमा कति काम सकिएको सुरुको 2 दिनमा A ले नै काम गरेको यहाँ सुरुको 2 दिनमा A ले नै काम गरेको सुरुको 2 दिनमा काम कति भएको थियो त 1/10 भएको थियो भनेपछि तेस्रो दिनमा कति भयो त 1/10 भयो भनेपछि A plus B plus C तीनटैले काम गर्दाखेरि तेस्रो दिनमा कति काम हुने भयो त थर्ड डेमा कति काम हुने भयो 1/10 plus 1/10 हुने भयो 1/10 plus 1/10 plus 1/10 कति भयो यो 5 भयो
1/5 भयो 1/5 भयो अब हामीले क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि in how many days A can do the work if he is assisted by B and C on every third day भनेपछि हाम्रो एभ्री 3 दिनमा कति काम हुँदो रहेछ 1/5 काम हुँदो रहेछ अब 3 दिनमा 1/5 काम हुन्छ भने अब हामीले कति दिन निकाल्नु पर्यो एक दिनमा कति हुन्छ एक काम गर्न कति दिन लाग्छ भनेको छ त एक काम गर्न कति हुनु पर्यो 5 into 3 हुनु पर्यो द्याट मिन्स 15 हुनु पर्यो कति हुनु पर्यो 15 हुनु पर्यो 15 is our right answer now let's go to another question अब यसमा के भनेको छ भन्दा ए ले कति दिनमा गर्न सक्छ भनेको छ ए क्यान डु अ पिस अफ वर्क इन ए क्यान डु अ पिस अफ वर्क इन 4 आवर्स भनेको छ एउटा काम ए ले कति दिनमा गर्छ 4 आवर्समा गर्छ बी र सी ले कति दिनमा गर्दछन् 3 आवर्समा गर्छन् भनेको छ ल ए को कति हुने भयो 1 घण्टामा ए को काम कति हुने भयो 1 घण्टामा ए को काम 1 घण्टामा कति हुने भयो त 1/4 हुने भयो ए को काम 1 घण्टामा 1/4 हुने भयो अब बी प्लस सी को कति हुने भयो बी प्लस सी को कति हुने भयो बी एन्ड सी 1/3 भयो 1/3 भयो भनेपछि अब हामीले के खोज्छ ए प्लस सी यसमा के भन्छ ए र सी भनेको छ ए प्लस सी इन 2 आवर्स भयो ए प्लस सी कति छ त ए प्लस सी कति 1/2 भयो 1/2 भयो अब हामीले यसमा के गरौँ भन्दाखेरि ए प्लस बी प्लस सी तीनटैको काम निकालौँ यसमा हामीले सुरुमा हामीले के गरौँ ए प्लस बी प्लस सी तीनटैको काम गरौँ ल यता ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी यो तीनटैको काम निकाल्दाखेरि कति हुन्छ त यहाँ ए ले मात्रै 1/4 छ ए को काम कति 1/4 र बी र सी को कति छ 1/3 यो गर्दा कति आउँछ 7/12 आउँछ 7/12 7/12 कसरी आउँछ 4 र 3 को एलसिएम 12 हुन्छ 4 3 जा 12 3 4 जा 12 4 प्लस 3 कति हुन्छ 7 हुन्छ 7/12 अब हामीले के को सोधेको छ हामीलाई बी को काम सोधेको छ अब हामीले यो ए प्लस बी प्लस सी बाट यो ए प्लस बी प्लस सी बाट ए माइनस बी ए प्लस बी सरी ए प्लस सी घटाइदियो भने के हुन्छ ए प्लस सी घटाइदियो भने बी को भ्यालु आउँछ जस्तो हामीले ए प्लस बी हामीलाई ए प्लस बी प्लस सी दिएको छ अब ए प्लस बी प्लस सी बाट यो ए र सी घटाइदिए भने त हामीले के आउँछ बी को काम आउँछ त्यही भएर हामीले यो ए प्लस बी प्लस सी तीनटैको कामबाट ए प्लस सी को काम घटाउँदैछ अब ए प्लस सी को काम कति हो 1/2 हो यो ए प्लस सी भनेको कति हो त 1/2 हो 1/2 हो है यो छुट्टै भयो यो ए प्लस बी प्लस सी को भ्यालु कति हो 7/12 आयो ए प्लस सी को कति छ 1/2 छ अब हामीलाई निकाल्न पर्ने के को छ बी को छ बी भनेको यो ए प्लस बी प्लस सी बाट ए प्लस सी घटाइदियौँ भने बी को भ्यालु आउने हो त्यही भएर हामीले के गर्छौँ बी इक्वल्स टु कति हुने भयो त बी इक्वल्स टु हामीले के गर्छ 7/12 माइनस कति गर्छौँ 1/2 गर्छौँ यो गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर कति आउँछ त 1/12 आउँछ यही नै हाम्रो के हो त राइट एन्सर हो 1/12 भनेकै हाम्रो के हो त राइट एन्सर हो भनेको 1/12 हुन्छ कतिमा सक्छ त 12 आवर्समा ल आजको हाम्रो अर्को क्वेशनमा जाउँ अब हामीले यो प्रश्नमा हेरौँ है ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमेन एज बी भनेको छ है भनेपछि ए को इफिसियन्सी कति छ ए को इफिसियन्सी कति 3 हो भनेपछि बी को इफिसियन्सी कति हुनु पर्यो त 1 हुनु पर्यो है अब यो भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि जस्तो ए लाई कुनै काम गर्न कति दिन लाग्छ एक्स दिन लाग्छ भने कति दिन लाग्छ ए लाई बी लाई त्यही काम गर्न कति दिन लाग्छ त 3x दिन लाग्छ है अब ए लाई कुनै काम गर्न x दिन लाग्छ
यो दिन हो, यो डेज भइहाल्यो। बीलाई कुनै काम गर्न 3x लाग्छ हो। भनेपछि a को इफिसियन्सी कति भयो? 3x भयो। a को इफिसियन्सी कति भयो? 3x भयो। b को इफिसियन्सी कति भयो? x भयो। मैले यता गर्छु। a को इफिसियन्सी कति माने मैले? 3x। b को इफिसियन्सी कति हुने भयो त? b को इफिसियन्सी कति हुने भयो? x हुने भयो। अब हामीले क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि 60 डेजमा सकिन्छ भनेको छ। भनेको डिफरेन्स 60 डेज दिएको छ। डिफरेन्स 60 डेज दिएको भएदेखि हामीले यसमा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब यसमा डिफरेन्स 60 डेज भन्नुको मतलब के हो त? 1/3x 1/3x माइनस 1/x 1/x गर्दाखेरि कति आउनु पर्यो त? 60 आउनु पर्यो। कति आउनु पर्यो? 60 आउनु पर्यो। होइन सरी, यहाँ 1 यो होइन 1/x माइनस 1/3x 3x गर्दा कति आउनु पर्यो? 60 आउनु पर्यो। अब यो दुईटाको एलसिएम कति भयो? 3x भयो। अब यहाँ कति भयो? 3 माइनस 1 भयो इक्वल्स टु 60 भयो हैन। अब 60 भएपछि यहाँ कति? मैले यता गरेँ, यसपछि मैले यता गरेँ। अब यहाँ कति भयो? 3 माइनस 1 भनेको 2/3x 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 भनेको कति भयो? 60 भयो। 2/3x भनेको 60 भयो। अब यो गर्दा कति आउँछ त? x को भ्यालु कति आउँछ त? 90 आउँछ। हामीले सल्भ गर्यौँ भने x को भ्यालु कति आउँछ? 90 आउँछ। अब हामीले यसमा भ्यालु राख्दियौँ। अब 1/x भनेको कति भयो त? x को भ्यालु 90 आयो भने चाहिँ अब 1/x 1/x भनेको 1 बाई कति? वान बाई एक्स त्यो दुईटा जोड्दाखेरि अब दुईटाले ए प्लस बीले कतिमा गर्न सक्ने भयो त? 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1 बाई कति त? 1/90 1 बाई कति भयो? 90 भयो। यो दुईटा जोड्दाखेरि कति आउँछ त? 22.5 डेज आउँछ। 22.5 डेज भनेको कति हो? अप्सन बी इज राइट एन्सर। र आजको हाम्रो क्वेसन यति नै भयो। भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद।